ठीक अच्छे बिल्कुल कहते रिलैक्स जे मान ठीक ठीक अच्छे ठीक मारंतु समस्त अलंकार मध्य कुंडल कहीं मुख्य अटे कहीं मुख्य अटे हैंडराइज करंतु समस्त अलंकार मध्य कुंडल कहीं मुख्य अटे कहीं प्रभु डायमंड रे तैयारी हेतला सेतल तो डायमंड नथिला सुना नथिला तो डायमंड रे तैयारी हेतला के कहबे हम्म भगवान का कुंडल भगवान का गान रे क्रीड़ा करते समय बारंबार चुंबन देला बड़ी बरु बस महासभे जो माने लिखिछ ठीक पार आभूषण द्वारा भगवान सुंदर लगी थांती भगवान का द्वारा आभूषण सुंदर लगता है क्यों ठीक भगवान का जोग भगवान का द्वारा आभूषण सुंदर लगते हैं भगवान का द्वारा आभूषण सुंदर लगते हैं जो नेक्स्ट चलन जीवा चुली रे फुटुवा क्षीर आत्महत्या कहीं चिंता करुची भगवान प्रसाद न लगे प्रभु आत्महत्या कर कौन कौन भगवान प्रसाद लगे देखला मो भगवान तो मो क्षीर पीबेनि ना यहाँ से आत्महत्या कर हाँ ठीक अच्छे ठीक बाकी ठीक अच्छे पुण्यमा कह से हैंडल्स करता भल लगे शुणिया हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम जितेबेले माँ जशोदा कृष्ण को क्षीर पान कराउछंती सेतेबेले क्षीर भाबुची कि जो उतुरुथिबा क्षीर भाबुची कि माँकर क्षीर होची विश्व ब्रह्मांडर क्षीर जहा हैला सब बेले निहित माने सरीब नहीं आ कृष्णकर पेट मध्य विश्व ब्रह्मांड रे लीन होई जिवो कृष्ण पेटरे तो से भाबिछंती कि तेबे मु केउ काम रे आसी परिबी मो जीवन रही कि वृथा सेति भाइका से चुली रे फुटिकी माने आत्महत्या करबा विषय रे भाबिछंती बस जो मन लिखछंती ठीक मारंतो 10,000 हाथीर बल थिबा पुतना निज ठारू कृष्ण को छड़ाई पार नथिला तेबे किपरि माँ जशोदा गोटिए हाथ रे कान्ह को निज ठारू छड़ाई देले हंड्रेड्स पुतना शक्ति होची 10,000 हाथीर बल भाई मध्य अलग करि पार नथिला किंतु माँ जशोदा गोटिए हाथ रे कान्ह को छड़ाई पळैथिले कारण कोन के फिरुली माँ कहंतु हरे कृष्ण प्रभु कारण पुतनार 10,000 बल थिले मध्य से भगवान को भक्ति प्रेम कि माधुर्य ए मध्यरु ता ठारू कोनोसी रस नथिला किंतु माँ जशोदांको ठारे माधुर्य रस ठारू भगवान को प्रेम ता ठारू अधिक थिला सेथिबे माँ जशोदा गोटे हाथ रे कान्हा को छड़े दे माधुर्य वात्सल्य वात्सल्य माधुर्य ऑलमोस्ट ठीक अच्छे हाँ नेक्स्ट चलतु माँ जशोदा कहीं भावुले निज घर लहुणी कान को भल लगुना हंड्रेड्स माँ जशोदा कहीं भावुले आम निज घर लहुणी कान को कहीं भल लगुन हंड्रेड्स रेणुमा कह से कहे हंड्रेड्स करेंगे रेणुमा को ये डिफेक्ट हंड्रेड्स कर पैसा पड़ू हाँ हंड्रेड्स करेंगे ना हाथ दें टेक पारे ना हाँ कहतु माँ जशोदा भावुंट आम घर लहुणी कान को भल लगुनि कारण से अन्य घर चोरी कर चाकर चाकरी माने भल कि हाथ से भल लगुनि मु निजे दही बुलाई निजे हाथ में खुआईबी से चाकर चाकरी छुट्टी करदेले निजे दही बुलाई को भाव भाव बोधे शुद्ध भाव नुह भल भाव नुह बोधे बिजनेस कर दुकानी बिजनेस कौन कर खाद्य प्रस्तुत कर बिजनेस कि खराब मन में कौन कान लहुणी तैयारी कर निज घर लहुणी कान को भल लगुनि जो मैंने लिखते ठीक पारंतु नेक्स्ट चलतु कान्हा प्रेम रूपक रसी रे बंधा होता प्रथम प्रमाण कौन करंतु से रसी एक हाथ रसी नुह प्रेम रूपक रसी थिला तार प्रथम प्रमाण कौन समस्त आंसर लिखते जड़े हंड्रेड कर
କିଏ କହିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର ଜଣେ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ ଉଲ୍ଟା ହଉଛି ଛୋଟ ହଉଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଉ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଳି ଅଛି ପଣ୍ଡା ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଓ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ସରି ସରି ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी प्रथम प्रमाण थिला एक जे माने माँ यशोदा जो रस्सी रे प्रभु कृष्ण को बांधी दिले से प्रेम भक्ति रूपक रस्सी होइतिबारु से जहाँ भी उदर तांकर उदर जहाँ असीमित ଆଉ ସେଇ ସୀମିତ ଉତ୍କଳ କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଯାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ସେଟା ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପକ ରସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ବାସ୍ କଥା ହେଲା ଲିମିଟେଡ ଅନଲିମିଟେଡ ଉଦଳର ସାଇଜ ଥିଲା ଲିମିଟେଡ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦରର ସାଇଜ ଥିଲା ଅନଲିମିଟେଡ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସାଇଜ କୁ ବାନ୍ଧିବା ସହଜ କଥା କିନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ ସାଇଜ କୁ ବାନ୍ଧିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଫିର ବି ଅନଲିମିଟେଡ ସାଇଜ କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେମ ରୂପ ରସିଆ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଯେ ମତେ ଡାଉଟ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କ୍ଲାସ ଆସନ୍ତିନି କି ଜାଣିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆଦୌ ଦେଖିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି ପିଡିଏଫ ପଢିଥିଲେ କି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ हरे कृष्णा कि जाइल अपन तो क्लास में ଆଜ୍ଞା अपन दिन दिन क्लास रे ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ जी एक्चुअली ମାନେ ଟିକେ କାମ ବହୁତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ रिकॉर्डिंग सुनी की हो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष प्रभु जाओ जाओ रिकॉर्डिंग सुनी की तो नाइस आंसर हरि बोल ठीक अछि द्वितीय प्रमाण हैंडल्स करंतु द्वितीय प्रमाण कौन जणे आ कि आंसर लिखि ना तो समस्त आंसर लिखुछ हैंडल्स कर जणे ना टेस्ट करछ कि आसीत कथा हम आज्ञा मते जन होछ आज्ञा मते कोंदु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु भगवानଙ୍କର ଉଦର ସିନା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାତ ତ ବନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା ନା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମର ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ଖୋଲି ତାର ପାରିନଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ରସି ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା ଯେ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ଯଦି ପେଟକୁ ହାତ ଯଦି ଖୋଲା ରଖିବା ଆରାମସେ ଖୋଲି ଯାଇପାରିବ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ फिर भी भगवान खोली पारना कहीं ना प्रेम रूपक रसी थिला थर्ड प्रमाण हरे हरे कृष्ण प्रभु सेटा तो थर्ड प्रमाण थिला जोटा ओ रेणुका बहुत माता जी चलिए कहिले चलिए चलिए आपण कोना सेकंड तले कोडा आउतले आपण सेकंड कहथु असुरा कोन आपण सेकंड कोन कोन पुण्यमा हरे कृष्ण प्रभु जी सेकंड प्रमाण टा होची भगवान कर उदर साइज असीमित माने अनलिमिटेड थिला आ उदुकलर साइज लिमिटेड थिला एटा फास्ट थिला एटा फास्ट थिला ओहो ता सेकंड आज्ञा आज्ञा थर्ड प्रमाण टा होची ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯୋଉ ବଳା ଥିଲା ସେଇଟା ଏ ହଁ ବେକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଯେମିତି ହାତରେ ବଳା ଆଉ କଙ୍କଣ ଏଇ ସବୁ କିନ୍ତୁ ରସି ମାନେ ବଜ୍ରର ସମସ୍ତ ରସି ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରି ନଥିଲେ ଉଦରକୁ ବାନ୍ଧି ପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ସବୁ ଭଗବାନ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ହାତର କଙ୍କଣ ବେକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକେଟ ଗୋଡରେ ବି କଙ୍କଣ ମାନେ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଫିର ବି ଅନେକ ରସି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ବନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି କାରଣ ପ୍ରେମ ରୂପକ ରସି ବଢିଆ थैंक यू चारि तीन गला टी ଆଜ୍ଞା तीन गला तो चारि तो बर्तमान चारि चारि किए कहबे चारि किए कहबे हैंड रेस करो दी जण तीन जण हे भगवान आंसर देले पे समझ दउछ कि हैंडल्स के पैसा पड़छ दे मते लागुछ ठीक अछि हमर की तले कहबे कोन का कहते समस्त पैसे नुआ व्यक्ति संगे का कहया
ସଂଯୁକ୍ତା ମା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନହେଲେ କହିପାରିବେ ମାତାଜୀ ଆପଣ? ନାଇଁ କହିପାରିବେନି। ହଉ ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। କି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଉତ୍କଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଯେତିକି ବି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ ଠାରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ ରସିରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ରସିକୁ ସଖ୍ୟ ରସର ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଖାମାନେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମର ରସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 4ଟି ପ୍ରମାଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ପଡିଥାଏ, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? 2 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅର୍ଥ କଣ? ବା 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାନେ କଣ? ରାଣୀ ମା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଭକ୍ତର ପ୍ରୟାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି? 2 ଆଙ୍ଗୁଳି କମ ପଡୁଥିଲା। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ? ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବାନି, ଜାଣିଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବାନି, ଏଟା ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି। ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଭକ୍ତର ପ୍ରୟାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବୁନି। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ମିଳଉଛି, ମୁଁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମିଳଉଛି, ଠିକ ଲେଖିଛି କି ଭୁଲ ଲେଖିଛି? ହଁ, ଆନ୍ସର କହିକି ମିଳିଲେ ହବନି। ହଉ ହଉ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଖୁସି ହୁଏ ନା ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରସ କେତେ ପ୍ରକାର? ସମସ୍ତେ ଠିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 5 ପ୍ରକାର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ବନ୍ଧନକୁ କେଉଁ ରସର ଭକ୍ତ ଖୋଲି ପାରିବେ? ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ବନ୍ଧନକୁ କେଉଁ ରସର ଭକ୍ତ ଖୋଲି ପାରିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍। ରେଣୁମା ମାତାଜୀ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ ଖୋଲି ପାରିବେ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେନି? ହଁ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ବନ୍ଧନକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ 18 ଯିବା। 18 ହେଲା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3ରେ ଭଗବାନ କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3ରେ ଭଗବାନ କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍। 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, 4 ଜଣ? ସୋନାଲିକା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ରଶ୍ମିତା ମାତାଜୀ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଧେ? 18ଟି ମାନେ କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, କଣ କହୁଥିଲେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭକ୍ତ? କେଉଁ ଭକ୍ତ? ଭଗବାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜିତା ଯାଇଥାଏ ବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ କରନ୍ତୁ। ସୋଲୀଳା
गोटे वर्णना कर हैंड कर किए वर्णना कर भगवान निज लीला किए वर्णना कर गोटे जल्दी कहतु किए कहे संतोष प्रभु कहतु गोटे संतोष प्रभु हरे हाँ कृष्ण प्रभु। आज्ञा ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ଲହୁଣୀ ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ, ତ ସେଇ ଲୀଳା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ କଣ କାହ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ମାଖନ ଖାଇନି ନା କିଏ ମାଖନ ଖାଇଛି ଏ ମାଙ୍କଡ ଗଲା ବେଳେ ମୋ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ କଣ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋକୁଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଜଳାଶୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉବୁଟୁ କରାଉଥିଲେ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ନାଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ଲୀଳା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଲୀଳାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କି ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୀଳା ମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ଲୀଳା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜଣା ଆଜ୍ଞା ପଡିଲା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ଆପଣ ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତୁ हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान को गोटे लडू देखाई गोपी माने ताथेई ताथेई होई भगवान को नाचिबा ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଏଇ हरे ଲୀଳାଟା कृष्ण ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ ହଉ आज्ञा ହଉ प्रभु। ଆପଣ ବି ତାତେଇ ତାତେଇ ନାଚନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲଡି ଦେଖେଇକି ଭଲ ହବ ଘରେ ଆଉ ଆଉ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ରୁଲିମା ଆପଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ହରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିଛି ଯୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାତାଜୀ ଯୋଉଟା କହିଲେ। ଓହୋ ହଉ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କହିବେ କିଛି ସମୟ ଆଜି ବହୁତ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ବଳରାମ ମାନେ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଳବାନ ଅଧିକ ବଳବାନ ସେଇଟା ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରାଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଜିତୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲହୁଣୀ ଖୁଆଉଥିଲେ, ହଁ ତ ହଁ ସେଇଟା କୁସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏମିତି ହାତରେ କୁସ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ହାତରେ ଯିଏ ଜିତୁଥିଲା ତখন ଲଡୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ବଢିଆ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କହିବେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଆଉ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ଯିବା ଯୋଗ୍ୟା କୁଣ୍ଡ କାହିଁ କୁହାଯାଏ କିଏ କହିବେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଜାଗା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଜାଗା ଏଇଟା ନା ଯୋଗ୍ୟା କୁଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ଲେଖିଛି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡ। ଯୋଗ୍ୟା କୁଣ୍ଡ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ତା ନାମକରଣ କାହିଁ ଯୋଗ୍ୟା କୁହାହେଲା ଆପଣ ସେଦିନ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଆଜି କଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ସେ ମେମୋରି ପାୱାର ଜିରୋ ଆପଣ ବି ମେମୋରି ପାୱାର ତ -1 ହେଇଗଲାଣି ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଏ କହିବେ କିଏ ଲେଖିନାହାନ୍ତି sir? ହଁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ ପଳେଇବେ ପଳେଇବେ ଆଉ କିଏ କହିବେ ଓହୋ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଓହୋ ହଉ କୁହନ୍ତୁ
ଆନନ୍ଦ ରୂପକ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋକୁଳର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମଗ୍ନ କରୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଯୋଗିଆ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗିଆ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ତ ମାନେ ସିମିଲାରିଟି ରହିଲାନି। ସେ ଆନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ଇଏ ଯୋଗିଆ କୁଣ୍ଡ କି ସିମିଲାରିଟି ରହିଲାନି ପ୍ରଭୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେଇ ଆନ୍ସର ଟା ଲେଖିଥିଲି ତ। ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କିଏ ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ? ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କିଏ କହିବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁଜୀ। ନନ୍ଦଭୁବନ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଗ୍ୟକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ଯାଇଥିଲେ, ମା ଯଶୋଦା ଶଙ୍କରଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଶଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇନି ଏଠୁ ଯିବିନି। ଯେବେ ନା ଯେବେ ତ କୃଷ୍ଣ ବଡ ହେଲା ପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠିକିନା ଅନେଇକି ବସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଯୋଗିଆ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଗିଆ ଲେଖିଛି। ଯୋଗିया अर्थ होला भगवान शिव जी, है ना। जब तक तुम्हारा बेटा बड़ा न हो जाए तब तक मैं यहाँ पर अनशन करूंगा। शिव जी कहते ठीक अच्छे माँ, तू देखेबुनि तो तो पुओ को, ठीक अच्छे मु भी प्रतिज्ञा करुची मु जीविनी एइठी आज अनशन कली। तो पुओ तो जिते बड़ हम ना, खेले तो बाहर आसो ना, मुझे देखिकी जीवी से पर्यटन मुझे बसिक अनशन करी। जो जगार बसिक अनशन करते जोगिया कुंड, जोगिया तो शिवजी कुंड मान स्थान, तो जोगिया कुंड कह जाए। ठीक अच्छे, चल जा श्लोक नंबर 4 रे केउ तीनोटी वर को चाहू नाहांती। हंड्रेड्स केउ तीनोटी वर को सत्यव्रत मुनि चाहू नाहांती। किए कहबे? रेणुमा। मोक्ष मोर दरकार नहीं, वैकुंठ सुख दरकार नहीं, भजन कीर्तन दरकार नहीं। कौन कौन प्रथम कौन? मोक्ष दरकार नहीं, मोक्ष हाँ ठीक, प्रथम मुख्य। वैकुंठ सुख दरकार नहीं, वैकुंठ हाँ सुख। भजन कीर्तन दरकार नहीं, श्रवण कीर्तन। श्रवण श्लोक वरं देव मुख्य न मुख्यं गधिं वा न च न गृणेहं वर्षात् अपि। ठीक अच्छे, लेक्चर ठीक लिखंतु। केउ वर को श्लोक 4 रे मागुछंती? केउ वर मागुछंती? श्लोक नंबर 4 रे केउ वर को मागुछंती सत्यव्रत मुनि? किए कहबे? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉ। अरे माता जी 100 नौकरी कहले। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ମୁଁ है, କହିବି। ଆପଣ କହିବେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ, କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଗାଇସ୍ ଭଗବାନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଅ ମାନେ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଖିରେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ସେମିତି ରହି ମାନେ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କହିବା ହଁ ମୁଁ ବାଳ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ମାଗିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ। हाँ ठीक अच्छे, ऑलमोस्ट ठीक। कहर उद्देश्य जी सत्यव्रत मुनि भगवान कर जो बाल गोपाल रूप को सर्वदा हृदय रे स्फुरित हुआ, हृदय दर्शन करने को किपर हृदय दर्शन करी से वर मांगिले। ठीक अच्छे, हृदय लिखुन, हृदय रे केते गला एटा 22 गला। 23 भगवान कर मुखमंडल किपरि वर्णना कर। भगवान कर मुखमंडल किपरि अंडर्स करो। भगवान कर मुखमंडल किपरि से दी जन 3 जन। हाँ आज किए संतोष प्रभु। हाँ संतोष प्रभु कहतु। जाओ धन्यवाद संतोष प्रभु, वीडियो माने रिकॉर्डिंग देखी एते आंसर दो, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट तो आपण कहू जे कथा ताले रंग है इस ताले। ठीक अछि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ, ଯାହାକି ମାନେ ରଜ ସଦୃଶ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ କହିବେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର କାହିଁକି କାମ କରୁନି ବଟମ ଟା, ମାନେ ହାତ ଉଠେଇବା ବଟମ ଟା। ଆପଣ ଛିଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ ଦେଖାଯିବ। ଛିଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଗ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ରଶ୍ମିତା ମା। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଳ୍ପ ଲୋହିତ ତଥା ଚିକ୍କଣ ଓ କେଶ ଗୁଡିକ କୁଞ୍ଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସେ କେଶ ଗୁଡିକ ପଡି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଫିର ବି ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କର? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ପଡୁନି। ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କୁଞ୍ଚିତ କେଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ଠିକ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନେ ପଡୁଛି କିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମନେ ପଡୁନା? ହଉ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ, କିଏ କହିପାରିବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ଆଜ୍ଞା ମା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମର ଯେପରି ଫୁଲକୁ ଚୁମ୍ବିତ କରେ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ଭ୍ରମର ସଦୃଶ ଯୁକ୍ତ କୋମଳ ଥିଲା। ये जो कुछ कुछ का जो केश भ्रमर सदृश्य, ଯେପରି ଭ୍ରମର କଣ କରେ ନା ଫୁଲରେ ବସି ରସ ଟାଣି, ମାନେ ରସକୁ ଶୋଷିଥାଏ। ସେହିପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖର ବିନ୍ଦରେ ଏକ ଭ୍ରମର ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ଠିକ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ, ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ମାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 5ରେ କେଉଁ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି? 5ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରନ୍ତୁ, 5ରେ କେଉଁ ବର ମାଗିଲେ? ଜଣେ? 5 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର। ଜଣେ ମାତ୍ର, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ? ରେଣୁ ମା କୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଠିକ, ରେଣୁ ମା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ବାଲ ଗୋପାଳ ରୂପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ ସବୁବେଳେ। ହଁ, କଣ ବୁଝିପାରିଲି, ସତ୍ୟବ୍ରତ କଣ ମୁନି ବୁଝିଲି? କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ମାଗିଲେ? ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ବାଲ ଗୋପାଳ ରୂପ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ। 4ରେ ମାଗିଥିଲେ, 5ରେ କଣ ମାଗିଲେ? ସେଟା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। 5ରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା 5ରେ ମାଗିଥିଲେ ବା। ନା, ପାଞ୍ଚ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମା କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସୁନ୍ଦର। ଏ ଯୋଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୋର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରିତ ହଉ। ଠିକ ଅଛି। 25 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 6ରେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? 6ରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ରଶ୍ମିତା ମା କୁହ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ନିଜ ଉପରେ ଅମୃତ ବର୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପରି ଦିନ ଏବଂ ଦିନ କଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି, ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦିନହୀନ ସାକ୍ଷାତ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ। ହଁ ବାସ୍, ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଗଲା ଏଇଟା ଆମର? 25 ହେଲା। 26 ପ୍ରଥମରୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ମାଗୁନଥିଲେ? ଏତେ ପରେ କାହିଁ ମାଗିଲେ? ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମାଗିବାର ଥିଲା, 1ରୁ ମାଗିଥାନ୍ତେ, 2ରେ ମାଗିଥାନ୍ତେ, 3ରେ ମାଗିଥାନ୍ତେ, 4ରେ ମାଗିଥାନ୍ତେ, 5ରେ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତେ, ପରେ ଲାଷ୍ଟ କାହିଁ ମାଗିଲେ? କଣ କାରଣ? କିଏ କହିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ।
ଆଉ ରେଣୁମା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାଗିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛି। ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇବେ ଭଗବାନ, ସେ ଆଉ ମାଗି ପାରିବେନି ତାପରୁ ତାପରେ ନା, ନା, ସେ ଠିକ नहीं ठीक नहीं। ହଉ ଠିକ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଏ? ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ପୁଣ୍ୟା ମା କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଭକ୍ତି ବଢି ବଢି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଡର ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସାହସ ହଉନି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାହସ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ, ସାହସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସାହସ ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଛଅଟା ପଠାନ୍ତୁ ଛଅଟା ମତେ ପଠାନ୍ତୁ। ଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେତେ ଗଲେ ଏଇଟା 26 27। ଭଗବାନ କିପରି ଛୋଟକୁ ବଡ ଓ ବଡକୁ ଛୋଟ କରିପାରନ୍ତି? ଆଣ୍ଡରେଜ କରନ୍ତୁ, କିପରି ଛୋଟକୁ ବଡ ବଡକୁ ଛୋଟ କରିପାରନ୍ତି। 27 କିଏ କହିବେ? ରେଣୁ ମାତାଜୀ ଅଧା ହାତ, ଆକେଶ ମାତାଜୀ ଅଧା ହାତ, ମାନେ କଣ କନଫିଡେନ୍ସ ହଉନି ନା କଣ? ହଉ ରେଣୁମା କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା ଏଇନା, ଆଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ, ରେଣୁମାର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବୋଧେ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଛୋଟକୁ ବଡ, ବଡକୁ ଛୋଟ କରିପାରନ୍ତି। ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବ ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟକୁ ବଡ ଏବଂ ବଡକୁ ଛୋଟ କରିପାରନ୍ତି। କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି କରନ୍ତି? ଆଉ କିଏ? ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସର ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୀପ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପାପ, ବିରାଟ ବଡ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ ରୂପୀ ପାପକୁ ଜାଳି ପୋଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଛୋଟ ଦୀପରେ ବଡ ପାପ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ବଡ ଛୋଟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏ ଯୋଉ ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ କହିଲି, ଛୋଟ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କଲେ ବଡ ବଡ କୃପା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବିରାଟ ବଡ କୃପା, ଯାହା କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଛୋଟିଆ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ଛୋଟ ଦୀପରେ କଣ ପାଇଲେ? ବଡ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ପୁଣି, ଅର୍ଥାତ ଯଦି ବଡ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲା, ବଡରୁ ଛୋଟ, ଆମର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ବିରାଟ ବଡ ପାପକୁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ପୋଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ବଡ, ଛୋଟ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ବଡ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ବଡରୁ ଛୋଟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବା ବିରାଟ ବିରାଟ ପାପକୁ ଛୋଟ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ପୋଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି। 28 ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଲା। ମାନେ ଛୋଟ ଦୀପଟେ ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ବଡ ବଡ ପାପ ଆମର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବଡ ବଡ ପାପ ଗୁଡାକ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଛୋଟ ଦୀପଟିଏ, ସାମାନ୍ୟ ଦୀପଟିଏ ବି ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନା, ସେ ସର୍ବସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଛୋଟକୁ ବଡ, ବଡକୁ ଛୋଟ। ସେଟା ହବନି, ଆନ୍ସର ହବନି। ଭାଇ ପଚାରିବାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଆନ୍ସର ତିଆରି କରୁଛି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରେ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଏମିତି କଣ ସବୁ ଲଗେଇବା ପଚାରେ।
कारण जे क्वेश्चन ଭୁଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ତ ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ଭୁଲ ମୁଁ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ ଭାଇ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଉତ୍ତର ଏଇଆ, ହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତ ଯିଏ ଦିଟା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ଠିକ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା କି? ଆମେ ସବୁ ଫର ଏଇଟା। ଚାରିଟି ଦୁଃଖ କଣ? ଚାରିଟା ଦୁଃଖ କଣ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗହୀନ, ସହାୟତାହୀନ, ସାଧନା ଭଜନ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ବିହୀନ ମୃତ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି ତ? ତିନିଟା ସମସ୍ତେ ହେଲା। କଣ ଠିକ ଅଛି ତ? ମତେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦାମୋଦର, ଅନନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ, ଈଶ, ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରାୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିତା ମାତାଜୀ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ। ପ୍ରାୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ହେଲେ, କେହି ଜଣେ ବି ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରାୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେବ, ଅନନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ, ଈଶ, ବିଷ୍ଣୁ। କେତେ ଜଣ ହେଲେ? ଏଇ ନାମରେ କେତେ 6 ଜଣ? ଜଣ। 6 ଜଣ। ପ୍ରଥମ କଣ ହେଲା? ଦାମୋଦର, ତାପରେ ଦେବପ୍ରଭୁ, ଦେବ ଅନନ୍ତ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ଈଶ, ବିଷ୍ଣୁ। ହଁ ତାହେଲେ ଦେବ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଠିକ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାର୍କ୍ସ ପୁରା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖାଲି ଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଦାମୋଦରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି, ଦେବ କିନ୍ତୁ ଦେବ ଆଗ ଦେବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 6 ନାମରେ ଆଜ୍ଞା। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 30 ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଅଟେ? ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ କିପରି, ମାନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି କିପରି ଅଟେ? ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଆଗ କଣ କରିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ଆମର ପଢା ହେଇଛି ଟି ନା ପଢା ହେଇନି? ଏଇଟା ଛାଡି ଦେଇଛି କି? ପଢା ତ ଯିବ ନା? ବହୁତ ହେଇଛି। କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ? କିଏ କହିବେ? ଜଣେ? କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ? ହଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ବର୍ଷା, ମୁଁ ଲେଖିଛି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିପରି ତାର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଯେମିତି ଚାତକ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କଣ କରିଥାଏ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ? ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଯେମିତି ତାର ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ କେମିତି ବର୍ଷା ହବ, ସେମିତି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାର ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହଁ ବସ୍ ଠିକ ହବ। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ମତେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଅଛି କଣ ନା, ଶୋଷରେ ମରିବି ପଛେ ପିଇବି ତ କେବଳ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ପାଣି ପିଇବି। ଚାତକ ପକ୍ଷୀର ଇଏ ଶପଥ, ମୁଁ ଶୋଷରେ ମରିଯିବି ପଛେ କୌଣସି ନଈ ପୋଖରୀ ଇଏ ପାଣି ପିଇବିନି। କୋଉ ପାଣି ପିଇବି ନା ବର୍ଷା ପାଣି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପିଇବି। ସେଇପରି ଭାଇ ଭଜନ କରିବାର ଅଛି ତ କେବଳ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବି, ବା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଇଏ ଭକ୍ତର ଶପଥ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଭାଇ ଯାହା ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମତେ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦୃଢ ବା ଅଟଳ ଅଟେ, ତ ସେଇଟା ଠିକ କରିବି ନା ଭୁଲ କରିବି? କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଖିଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୃଢ ବା ଅଟଳ ଅଟେ। ଦୃଢ ଅଟଳ ଠିକ ଅଛି, ଯେ କେଉଁଥିରେ? ଦୃଢ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କ ମିଳିଯାଇଛି, ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଆମର ଯିଏ ଏକ୍ସାମ ଦେଖିକି ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବନି। ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ ଇଜ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। ସେ ଯାହା ଡିସିସନ ସେଇଟା, ସେଥିରେ କେହି କାଟି ପାରିବେନି।
ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଖାଲି ଆପଣ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କିଛି ହେଇଛି। ଦାମୋଦରର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦାମୋଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କିଏ କହିବେ? ହଉ ରେଣୁମା ଚଲ। ଦାମ ଅର୍ଥ ରସି, ଉଦର ଅର୍ଥ ପେଟ। କହିଲା ଦିଟା ଅର୍ଥ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ? ଆଉ କିଏ ନେକ୍ସଟ? ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ କହିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଜୀ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ହେତୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବା। ହଁ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସେ ଯୋଉ ସେବା କୁଞ୍ଜରେ ରାଧାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପରେ ରାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୀତାମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଓଢଣୀରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଧା ଦାମୋଦର ହେଲେ। ଠିକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଝିଲେ ତ? ଦାମୋଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ଯଶୋଦା ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦରକୁ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ଦାମୋଦର। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଯେମିତି ରେଣୁ ମାତାଜୀ କହିଲେ ଦାମ ଉଦର ଅର୍ଥ ଏଟା କେବଳ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫର କରୁଛି। ପୁଣି ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପଳଉଥିଲେ ଥରେ ଥରେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡିକି ଯିବେନି। ସେଇଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଓଢଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଯୋଉ ପୀତାମ୍ବରୀ। ଉତୁରି, ହଁ ପୀତାମ୍ବରୀ କି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତା ଗଣ୍ଠୁଲି ଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ଯୋଉଠି ଗଣ୍ଠୁଲି ପଇଲା ସେ ନାମ ହେଲା ଗଣ୍ଠୁଲି ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡିକି ଯିବେନି। ତେଣୁ ସେଦିନଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଲେ ରାଧା ଦାମୋଦର ହେଲେ। ଏ ଦାମୋଦର ହେଇଥିଲେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଧା ଦାମୋଦର ହେଲେ। ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ଦାମୋଦର ରାଧା ଦୁଇଟି ଦାମୋଦର। ଗୋଟେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫର କରୁଛି, ଗୋଟେ ରାଧାରାଣୀ ପାଇଁ ରେଫର କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି? ତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7ରେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? 7 7ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି? ହଁ ରେ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7 ହଁ 23 ନମ୍ବର ଟା। ହଁ ନାଇଁ 32 32 32 ନମ୍ବର। 32। ଠିକ ଅଛି। ବିରଳି ମାତାଜୀ କହିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପରେ। କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମତେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବଢିଆ 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 1 କରୋଡ଼ ଜିତିଗଲେ ମାତାଜୀ। ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରେମ 1 ଭକ୍ତି କରୋଡ଼। ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ମୁଁ ରଶ୍ମିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ତୁମକୁ କିପରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି? ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କହିବେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି କି ମୁଁ ବା ରଶ୍ମିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତମେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାଗୁଛ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି? ମୁଁ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୋ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କେମିତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି? ଉତ୍ତର ସତ ତୁମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ରଶ୍ମି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନଳ କୁବେର ଏବଂ ମଣିଗ୍ରୀବ ଭଳି କୁବେରଙ୍କର 2 ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତେବେ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ କଣ? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ, କି? ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ, ମୋକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଳକୂପଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏଇ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଟ୍ରବୁଲ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କରନ୍ତୁ। ବଢିଆ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ମତେ ଠିକ ଅଛି। ମଦ 4 ପ୍ରକାରର 34 କଣ? ରୂପ, ବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚକୁଳ, ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ। 35 ମୁଁ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁନ ମତେ ଏମିତି ରସିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ? ଉତ୍ତରରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଡାଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁନ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ?
ହଁ ନା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏମିତି ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବି? ଉତ୍ତରରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍। ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ପାଳି ପକେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଜୀ। କୁହନ୍ତୁ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ 35 ଠିକ। ଉତ୍ତରରେ ଶିବ ମୁନି କହିଛନ୍ତି କି ପାଶବନ୍ଧନରୁ ତୁମ ମୋଚନ ବିଷୟରେ ମୋର କଣ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ମତେ ବାଞ୍ଛିତ ସ୍ୱ ବିଷୟକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ଅଛି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଅବରୋଧ କଣ୍ଠରେ, ହଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଥିବା ସ୍ୱରୂପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ୱରୂପରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବନ୍ଧନ ଥିବା ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କି ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। 36 ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା, ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁଠି, ଯୋଉ ଏନି ଟାଇମ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ନିଜ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପରିକର, ଅବୟବ ଓ ପରିବାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରିକର ମାନେ କିଏ କିଏ? ପରିକର, ଅସାଧାରଣ ପରିକର। କିଏ କିଏ? ପରିକର ମାନେ କଣ? ପରିକର ମାନେ କିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ନୁହଁ ତ? ଅପ୍ସରୀ ନୁହଁ ତ? ହଁ, ଆଉ କିଏ ପରିକର କିଏ? ନା ନା, ଅବୟବ, ପରିବାର ଆଦି। ଠିକ ଅଛି। ପୃଥକ ପରିକର ମାନେ କିଏ କହିବେ? ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯିବା। ସାଧାରଣ ପରିକର ହେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଆଉ ଗୌଛ। ହଁ, ଅସାଧାରଣ ଗୋପୀ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ, ବୁଝିଲେ? ପରିକର, ରାଧାରାଣୀ। ଠିକ ଠିକ। ଏବଂ ଅବୟବ ମାନେ କିଏ? ଅବୟବ କିଏ? ଅବୟବ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଅବୟବ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅବୟବ, ନିଜର ରୂପ। ନାଇଁ, ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ କହିବେ? ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ କହିବେ? ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କହିବେ କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମନେ ପଡୁନି। ଓହୋ, କେହି କହିପାରିବେନି ଅବୟବ ମାନେ? ଅବୟବ, ଅବୟବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦର ଏବଂ ଦୌଡ଼ି, ବୁଝିଲେ ତ? ଉଦର ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକୁ ଅବୟବ କୁହାଯାଏ। ଇଏ କ୍ଲାସ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିବ। ଏଟା ବହି ପଢା ହେଇଯାଇଛି, ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଲାସ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଲେଖା। କରିନଥିଲି, ଏଇ କ୍ଲାସଟା କରିନଥିଲି। ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ପରିବାର ବର୍ଗ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର କିଏ? ପରିବାର ଆଦି। ପରିବାର କିଏ? ପରିବାର ତାଙ୍କର ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ପରିବାର କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ମାନେ ରାଧା, ରାଧାରାଣୀ। ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବା, ଯଶୋଦା। ହେଲା ପରିବାର। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପରିବାର କଣ? ପରିବାର। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ, ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ କଥା। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଗଲେ ସବୁ, ମାନେ କାହା କାହା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କହିବେ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଯେମିତି ମନେକର
ମତେ ପୁଣ୍ୟ ମାତାଜୀକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ କଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମାତାଜୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେଇପରି ସତ୍ୟତ ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଡାଉଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ କି ଜଣେଇମି, କି ନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇମି, ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଜଣେଇମି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇମି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିବାର ବର୍ଗ, ଦାମ ଏବଂ ଉଦର ଏବଂ ଆଉ କିଏ ସେ ଗୋପୀ ମାନେ ବା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା 38 ଦାମୋଦର ଲୀଳାରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ ଜୀବନରେ କିପରି ଲଗେଇବା? ବଢିଆ, ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ, ବଢିଆ ହେଇଛି। କୁହନ୍ତୁ କିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ କରି କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉମାନେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ କେହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। এইটা হচ্ছে তো ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ କରି କହିଚାଲନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦାମୋଦର ଲୀଳାରୁ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ରୂପ ଓ ମା ଯଶୋଦା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଦାମୋଦର ରୂପର କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଏଇସବୁ ଲେଖିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଦାମୋଦରଙ୍କ ଲୀଳାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭୁନି ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। କଣ କଥା କ୍ଲିୟର ହଉନି ପ୍ରଭୁ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିଛି କହୁଛି, ଯେପରି ଭଗବାନ